हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। कर्मफलबाहुल्याच्च पुत्र स्वर्ग ब्रह्मवर्चसादि लक्षणस्य कर्मफलस्य असंख्येयत्वात् तत्प्रति च पुरुषाणां कामबाहुल्यात् तदर्थं श्रुतेः अधिकः यत्नः कर्मसु उपपद्यते आशिषां बाहुल्यदर्शनात् इदं मे स्यात् इति उपायत्वाच्च उपायभूतानि हि कर्माणि विद्यां प्रति इति अवोचामः
उपाये च अधिकः यत्नः कर्तव्यः न उपेये कर्मनिमित्तत्वात् विद्यायाः यत्न अंतर अनर्थक्यम् इति चेत् कर्मभ्यः एव पूर्व उपचित दुरितप्रतिबन्धक्षयात् विद्योत्पद्यते चेत् कर्मेभ्यः पृथक् उपनिषद श्रवणादि यत्नः अनर्थकः इति चेत् न नियम अभावात् न हि प्रतिबन्धक्षयादेव विद्या उत्पद्यते न तु ईश्वर प्रसाद तपोध्यानादि अनुष्ठानात् इति नियमः अस्ति। अहिंसा ब्रह्मचर्यादीनां च विद्यां प्रति उपकारकत्वात् साक्षादेव च कारणत्वात् श्रवण मनन निदिध्यासनानाम् अतः सिद्धानि आश्रम अंतराणि सर्वेषां च अधिकारः विद्यायां परं श्रेयः केवलायाः विद्यायाः एव इति सिद्धम्। जन्मना एव केचित् विरक्ताः दृश्यन्ते। शंकराचार्य કહે છે કર્મ આવશ્યક છે, કર્મથી જ અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે, અંતઃકરણ શુદ્ધિ હશે તો જ વૈરાગ્ય થશે. પણ કેટલાને વૈરાગ્ય થાય? કેચિત, જો સમજો, બધાને વૈરાગ્ય થતો નથી. એટલે ભગવાને પણ કેવું પડ્યું કે અર્જુન બધા મારી ભક્તિ તો કરે જ છે, પણ ભક્તિ કર્યા પછી જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે ના પુત્રો છે. જો સમજો, ભાગવતનો સિદ્ધાંત પણ પકડીએ તો ભાગવતના સિદ્ધાંત પ્રમાણે ભક્તિના બે પુત્રો છે, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય. તો પેલો ભક્તિ વાળો જ્ઞાનનો જ વિરોધ કરે. જો વિચારી જો, સમજ, ભક્તિ કરનાર જ જો જ્ઞાનનો વિરોધ કરે, વિદ્યાનો દ્વેષ કરનાર છે, પણ એનો પુત્ર જ છે. ભક્તિથી જ વૈરાગ્ય છે ને વૈરાગ્ય છે તો જ પછી જ્ઞાન છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ પૂર્વજન્મમાં કર્મ કર્યા છે અને એટલા માટે એને વૈરાગ્ય થઈ જશે અને જ્ઞાન થઈ જશે, એવો કોઈ નિયમ તમે બનાવી શકો ને. કેમ? કે બધા પ્રવૃત્તા કર્મસુ, કોઈને કર્મથી વૈરાગ્ય નથી. આ કર્યું ને પેલું કર્યું ને આ મેળવ્યું ને અહીંયા ગયા ને ત્યાં ગયા. જો એટલા માટે જ્યાં કર્મ છે ને ત્યાં ટોળા ભેગા થઈ જાય. જ્ઞાન હોય ને ત્યાં બધાને મજા આવે ને. હું રોજ હવાર પડે ને તું બ્રહ્મ છે ને તું પૂર્ણ છે ને તું ચૈતન્ય છે ને સ્વતઃ સિદ્ધ છે. વિચાર, રોજ હવાર પડે ફાફડા ને ચા ખાઈ એ કંટાળો નહીં આવે, પણ રોજ બ્રહ્મ શું છે એમ સાંભળવાનો કંટાળો આવે. વિચાર, રોજ જ આ એકનું એક સાંભળવાનું જો કંટાળો આવે તો રોજ ચા પીને પણ શું થવું જોઈએ? અને રોજ પતિ પત્ની એકબીજાનું હવાર ઉઠીને મોઢું જોઈને શું થવું જોઈએ? આ સમજો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે અને તસ્માત જન્માંતરકૃત સંસ્કારેભ્ય વિરક્તાનામ. આમ અન્ય જન્મના કર્મથી જ્યારે સંસ્કૃત અંતઃકરણ છે તો એ સંસ્કૃત અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય જન્મશે. અને જો વૈરાગ્ય થઈ ગયો તો પછી એને માટે ગ્રહસ્થાશ્રમ નકામો જ છે. અને જો ગ્રહસ્થાશ્રમ જ નથી તો અગ્નિહોત્રાદી કર્મ પણ એને માટે કેવા છે? અનર્થકમ એવ ઇતિ. બીજું, તમે એવું કીધું કે આ આટલો બધો શ્રુતિ માતા પ્રયત્ન કરે છે
આ મોટો વિભાગ તો કર્મનો જ છે. તો આટલો બધો પ્રયત્ન શ્રુતિ માતા શા માટે કરે છે? એનું હવે તર્ક આપે છે શંકરાચાર્યજી કે શ્રુતિમાં કર્મ માટેનો જે યત્ન પ્રયત્ન અધિક જે છે કોને કારણે છે? કર્મફલ બાહુલ્યાત છે. આ કર્મફળ જ ઘણા છે. કેવા છે? પુત્ર છે, સ્વર્ગ છે, બ્રહ્મવર્ચસ. બ્રહ્મવર્ચસ એટલે શું છે? તેજસ્વીતા, પ્રભાવ પાડવો. શંકરાચાર્યજી કહે છે આદિ એટલે પછી આપણને જે બધી ઈચ્છા છે ને બધી અંદર ઉમેરી દેવાની. સિદ્ધિની, પ્રસિદ્ધિની, નામનાની, સત્તાની, ધનની, ઘરની, જો વિચારો. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મફળ જ એટલા બધા છે. અને જો કર્મફળ આટલા બધા હોય, અસંખ્ય, શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અસંખ્ય કર્મફળની ઈચ્છા છે. અને જો કર્મફળ અનેક હોય, કર્મફળ અસંખ્ય છે, તત્પ્રતિ ચ પુરુષાણામ કામ બાહુલ્યાત. એટલે તો પછી ઈચ્છા પણ અનેક જ રહેવાની. અને જો પુરુષની ઈચ્છા પણ અનેક છે, કર્મફળ પણ અનેક છે, તો પછી શ્રુતિએ પણ શું કરવું પડે? શ્રુતે હે અધિક યત્ન કર્મસુ ઉપપદ્યતે. તો કર્મ બાબત શ્રુતિ માતા જે અધિક પ્રયત્ન કરી રહી છે એ કોને કારણે છે? કર્મફળ અનેક છે, ઈચ્છાઓ અનેક છે, અને એટલા માટે પુરુષ માટે અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ હોવાને કારણે જ શ્રુતિ માતાએ અનેક પ્રકારના કર્મ આપણને દર્શાવવા પડે છે. એટલું જ નહીં, આશીષામ એટલે કર્મની ઈચ્છા વાળો. આશીષ એટલે કે જેને આશા છે. ભજગોવિંદમમાં જો ને શંકરાચાર્યજી આના પર જ એટેક કરે. અંગમ ગલિતમ ફલિતમ મુંડમ દશન વિહીનમ જાતમ તુંડમ વૃદ્ધો યાતિ ગૃહીત્વા દંડમ તદપિ ન મુંચતી આશા. જો વિચાર, આ પેલી આશા છૂટતી જ નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ કર્મફળ તો અનેક છે જ, ઈચ્છા તો અનેક જ છે, પણ ઉપરથી પેલી આશા એટલે શું છે? આ અનેક પ્રકારની આશા સાથે પેલો જીવી રહ્યો છે. બાહુલ્ય દર્શનાથ, આ આશા પણ એની અનેક છે. જો લોકો કે ખરા આશા અમર છે, એ અમર છે, પણ તું મરવાનો તેનું શું? જો વિચાર. તૃષ્ણા જીર્ણ વયમેવ જીર્ણા. એ તૃષ્ણા દેવી તો શું છે? જેટલી એની પૂર્તિ કરો એટલી તૃષ્ણા દેવી તો જુવાન થતી જ જવાન. તૃષ્ણા જીર્ણ વયમેવ, જે આપણે ગરડા થઈ ગયા. એટલે પેલું પેપરમાં વાક્ય આવ્યું, યુવાન ટકતું નથી અને ગડપણ અટકતું નથી. જાતા વચ્ચે યુવાન ગયા પછી આવે નહીં ને ગડપણ આવ્યા પછી જાય નહીં. જો આ સમજ. પણ આશા છૂટે છે નહીં. જો વિચાર, અનેક પ્રકારથી છે. અને એટલે કે છે આ આશા પણ અનેક પ્રકારની છે. અને આશા પણ અનેક છે તો શું થાય? અને કઈ પ્રકારની આશા છે? ઇદમ મે સ્યાદ ઇતિ. આ મારું થઈ જાય, મને આ મળે, હું અહીંયા જાઉં. શંકરાચાર્યજી કહે છે આવી અનેક પ્રકારની આશાઓ એના મનમાં પડી છે, અનેક પ્રકારની ઈચ્છાઓ એના મનમાં પડી છે. અને એટલા માટે શું કરે? આ કર્મ શું છે? ઉપાયત્વાચ છે. આ બધાનો ઉપાય તો કોણ છે? કર્મ છે. જો વિચાર, ઉપાય ભૂતાની કર્માણી. એ તો અમે કહીએ છીએ કે આ કર્મ ઉપાય છે. શાના માટે? વિદ્યા પ્રતિ. જો આ પેલો પાછો પકડી જ લે. સમજવા, કર્મ જો ઉપાય છે તો કે વિદ્યા માટે ઉપાય કર્મ જ છે એવું સ્વીકાર્યું. ઇતિ અવોચામ, અમે ક્યારનું તમને કીધું કે આ કર્મ કોને માટે ઉપાય છે? વિદ્યા માટે કર્મ જ ઉપાય છે. અવોચામ, અમે કીધું જ તમને. શંકરાચાર્ય કહે છે ઉપેયે ચ વધિક યત્ન કર્તવ્ય ન ઉપેયે. જા સમજ. ઉપાય માટે બહુ પ્રયત્ન કરવો પડે. ઉપાય જે છે, જેને ઉપાય દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે, એને માટે બહુ પ્રયત્ન કરવો નહીં પડે. એના માટે આપણું રસોડાનું દ્રષ્ટાંત સારામાં સારું. રસોઈ કરવા માટે 3 થી 4 કલાકની મહેનત કરવી પડે, પણ ભોજન કરવામાં કેટલી વાર લાગે? 2 મિનિટમાં. જો સમજો, ઉપાયમાં જ વધારે પ્રયત્ન છે. ઉપાય એટલે કે ભોજન કરવું જે ઉપાય છે એમાં કોઈ બહુ મોટો પ્રયત્ન નથી. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે આ ઉપાયમાં જ અધિક પ્રયત્ન હોય. જે ઉપાયથી જેને પ્રાપ્ત કરવાનું છે એને માટે કઈ બહુ પ્રયત્ન નથી. જો વિચાર, કર્મ નિમિત્ત વિદ્યાયા યત્ન અંતરાનર્થમ ઇતિ છે. અને એટલા માટે આ કર્મ જે છે ને એ જ નિમિત્ત છે. મહેનત તો કર્મમાં જ કરવાની છે.
શ્રુતિ માતા એ કર્મ માટે જ મહેનત કરે છે અને આપણે એ કર્મ માટે જ વિશેષ પ્રકારથી પ્રયત્ન કરવાની જરૂર છે અને તો પછી આ વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ જાય એવું જો તમે કહેતા હોય કર્મ એટલું જ નહીં કર્મભ્ય એવ પૂર્વ ઉપચિત દુરિત પ્રતિબંધ ક્ષયાત વિદ્યા ઉત્પદ્યતે ઇતિ છે એટલે કે છે આ કર્મ કરીએ બધા અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય જો સમજો આ બીજો તર્ક છે સમજ પૂર્વમાં જે કર્મ કરવામાં આવ્યા છે એ કર્મ જે પાપ કર્મ જે છે આ જન્મમાં આપણે કર્મ કરીને પૂર્વમાં જે દુરિત એટલે કે બધા જે પાપ કર્મો છે એ બધા નાશ થઈ જશે જો તમારા ખાતામાં પાપ રહ્યા જ નહીં તમારું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું તો પછી વિદ્યા આપોઆપ જ ઉત્પન્ન થઈ જાય એમાં પ્રયત્ન કરવાની શું જરૂર છે કે ઉપાયમાં તો કોઈ પ્રયત્ન છે જ નહીં ઉપાયમાં જ પ્રયત્ન છે જો સમજો એટલે શું કે છે નેચરલી ઉત્પદ્ય એટલે શું છે જ્યાં તમારું અંતઃકરણ તૈયાર થઈ ગયું એટલે આપોઆપ જ્ઞાન તો શું થવાનું જો આજકાલ આ ચાલી રહ્યું છે આ સમજજો આમ ધ્યાનમાં બેસવાનું ને પેલું જ્ઞાન ઓટોમેટિક છે ઓટોમેટિક થવાનું વિચાર શંકર અને પંચ કહેવાય શંકરાચાર્ય છેલ્લો ખીલો મારે છે આ સમજવાનું કે જો તું એમ વિચારતો હોય કે બસ આ કર્મ કર્યા અને કર્મથી પાપ બધા નાશ થઈ ગયા અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું તો અંતઃકરણ શુદ્ધ થવા માત્રથી જ્ઞાન થઈ જ જશે જો વિચાર કેટલાય મહાત્માઓ આ કરાવી જ રહે એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે એવું જો કહેતો હોય તું કે છે કર્મભ્ય પૃથક અને જો એવું હોય જો આ સમજો જો એવું જ છે કે કર્મથી જ આ પ્રકારથી કર્મ નિમિત્ત છે ને વિદ્યા આપોઆપ ઉત્પન્ન થવાની જ જો છે જો આ સમજો ઇતિ છે એવું જો હોય તો પૃથક ઉપનિષદ શ્રવણાદિ યત્ન અનર્થક ઇતિ છે તો પછી આ ઉપનિષદના બધા મંત્રો જે છે અને ઉપનિષદનું જે શાસ્ત્ર શ્રવણ આપણે જે કરી રહ્યા છે એ બધું શું થઈ જાય અનર્થક થઈ જાય તો પછી શ્રુતિ માતાએ ઉપનિષદના મંત્રો લખવાની જ જરૂર નથી જો વિચાર તો પછી શ્રવણ કરવાની જરૂર નથી ગીતાની જરૂર નથી આ સમજજો ઉપનિષદની જરૂર નથી એમ નહીં ગીતાની પણ શું છે જરૂર છે જો વિચાર આપોઆપ જ જો જ્ઞાન થઈ જવાનું હોય તો ઉપનિષદ કે ઉપનિષદનું જે શ્રવણાદિ સાધનો જે છે એની પણ કોઈ જરૂર નથી જો એટલે હું પહેલેથી કહેતી આવી આજકાલના સંપ્રદાય ઈશ્વર અને શાસ્ત્ર બંનેને બાયપાસ કરી દે એ લોકોને એવું લાગે છે કે ઈશ્વરની જરૂર નથી અને શાસ્ત્રની જરૂર નથી જો વિચારી જજો જો શાસ્ત્રની જરૂર નથી તો પછી તને જ્ઞાન થવાનું કેવી રીતે આપોઆપ થઈ જાય જેને દોરડામાં સાપ દેખાયો એને આપોઆપ આ દોરડું છે જ્ઞાન થશે જો સમજ જેણે એમ માની લીધું 10મો ખોવાઈ ગયો એને અચાનક ધ્યાનમાં ખ્યાલ આવી જશે હું 10મો છું એકવાર બુદ્ધિમાં નિર્ણય થઈ ગયો 10મો ખોવાઈ ગયો એ તમારો નિર્ણય જ તમને શું કરે છે 10માંથી દૂર રાખે છે આ સમજો અને વિદ્યા કોને કહેવામાં આવે હવે આ પછી ચર્ચા શરૂ થશે તમે પૂર્ણ બ્રહ્મ છો એ વિદ્યા છે અત્યારે તમે પોતાને અપૂર્ણ માની રહ્યા છો કરતા ભોગતા માની રહ્યા છો તો અચાનક જ તમને ખબર પડી જશે હું તો અકર્તા ચૈતન્ય છું થઈ શકે હું તો અભોગતા ચૈતન્ય હું તો પૂર્ણ અસંગ ચૈતન્ય જ્ઞાન થશે અને અસંગતા ધારો કે પણ આવી ને વિચારથી આવી શકે નહીં આવી શકે એવું નથી આ સમજજો એ અસંગતા ક્યાં સુધી ટકશે આ પેટમાં ઉંદરડા બોલે ને ત્યાં સુધી જ અસંગતા ટકે જો વિચાર એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે તું જો એવું કહેતો હોય કે વિદ્યા આપોઆપ જ ઉત્પન્ન થતી હોય તો પછી ઉપનિષદ છે ને ઉપનિષદનું શ્રવણ કરવું ને શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું આ બધી વસ્તુ શું થઈ જાય નકામી જ થઈ જાય અનર્થક ઇતિ છે શંકરાચાર્યજી કહે છે ન નિયમ અભાવાત આવો કોઈ નિયમ છે જ નહીં શાસ્ત્રમાં આ સમજજો એ 3 વસ્તુ શંકરાચાર્યજી કહે છે આ સમજજો
પહેલી વસ્તુ એ છે કે જો તું એમ કહેતો હોય કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ જાય, અંતઃકરણમાં જેટલા પણ પ્રતિબંધક છે બધા પ્રતિબંધકની નિવૃત્તિ થવા માત્રથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ જશે. શંકરાચાર્યજી કહે છે નહીં પ્રતિબંધક ક્ષયાદેવ વિદ્યા ઉત્પદ્યતે. પ્રતિબંધના ક્ષય માત્રથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થતી નથી. આ એક. નતુ ઈશ્વર પ્રસાદ તપ ધ્યાનાદિ અનુષ્ઠાનાત ઇતિ નિયમ અસ્તિ. કયો નિયમ નથી? બે નિયમ નથી કે અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવા માત્રથી જ્ઞાન થશે અથવા ઈશ્વરના પ્રસાદથી, તપશ્ચર્યાથી કે ધ્યાન આદિથી અનુષ્ઠાન માત્રથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ શકે એવો કોઈ નિયમ નથી. આ સમજવાનું. ભજગોવિંદમાં આ બધી ચર્ચા છે. જટિલો મુંડી લુંચિત કેશ કાશાયાંબર બહુકૃત વેશ તરુતલવાસ કરતલ ભિક્ષ. વિચાર શંકરાચાર્યજી ત્યાં સ્પષ્ટતા કરે. જ્ઞાન એટલું જ નહીં, ધાર્મિક જીવન પણ છે એનું. કુરુતે ગંગા સાગર ગમનમ વ્રત પરિપાલનમ અથવા દાનમ. શંકરાચાર્ય શું કે છે? જ્ઞાન વિહીનમ એતત્ સર્વમ જન્મશતેન ભજતી ન મુક્તિ. 100 જન્મો પણ થઈ જાય ને તો એની મુક્તિ થવાની નથી. કેમ? જ્ઞાન વિહીનમ એતત્ સર્વ. આ બધું જ્ઞાન વિહીન છે. તમે તપશ્ચર્યા કરો, ધ્યાન કરો, બધું જ કરો, કોઈ ના નથી પડતું. ઈશ્વર પ્રસાદ, ઈશ્વરનો અનુગ્રહ પણ થશે. ઈશ્વરનો અનુગ્રહ હોવા માત્રથી, તપશ્ચર્યા કરવા માત્રથી, ધ્યાન આદિ કરવા માત્રથી શંકરાચાર્ય શું કહે છે? વિદ્યાની ઉત્પત્તિ થઈ શકે એમ છે જ નહીં. 10મો તું છે એમ કોકે તમને કેવું જ પડે. કોઈને ધ્યાન કરે ને, શીર્ષાસન કરે ને, પ્રાણાયામ કરે ને, ગમે તે કરે, અચાનક એને એમ અંદર ખબર પડી જાય હું 10મો છું. શક્ય છે આ? જો વિચારજો. એટલે પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ કે જો સમજો, આ તર્ક સમજી લેવાનું કેમ ન થાય. કારણ કે 10માને શોધવા વાળો કોણ છે? પોતે જ છે. એ જયારે 10માને શોધી રહ્યો છે તો શોધવા વાળાને એવું જ્ઞાન થઈ શકે કે જેને હું શોધી રહ્યો છું એ પોતે જ છું? થઈ શકે? એ શોધી રહ્યો છે એ જ તો પ્રતિબંધક છે. આ સમજો, એ શોધી રહ્યો છે એ જ તો એના માટે શું છે? અડચણ છે. એટલે સ્વામીજી હંમેશા કે seeker himself is a sought. તમે જે શોધી રહ્યા છો એ તો તમે પોતે જ છો. આને વિરોધાભાસ કહેવાય. એટલે આપણે 2 વર્ષ પર પેલી નાની પુસ્તિકા દિવાળીની બહાર પાડી, ધ્યાતાની ઓળખ. આ સમજો, તમે ધ્યાન કરી રહ્યા છો પણ ધ્યાનનો વિષય પણ તમે પોતે જ છો. જો વિચાર, તો હું પૂર્ણ ચૈતન્ય છું. મારી જે અપૂર્ણતા છે, મારી જે અલ્પતા છે, મારું જે કર્તૃત્વ છે, ભોક્તૃત્વ છે, તો આપણે બધા ક્યાં બેઠા છે? કર્તૃત્વ ભોક્તૃત્વમાં બેઠા છે, અપૂર્ણતામાં બેઠા છે, પૂર્ણતાને શોધી રહ્યા છે. પૂર્ણતા શોધવાનો વિષય છે? શોધવાનો વિષય છે જ નહીં. 10માને શોધવાનો જ નથી. જો આ સમજો, પણ 10મો ખોવાઈ ગયો એમ કહીએ એટલે તત્કાળ આપણે શું કરવા માંડીએ? કર્મ કરવા માંડીએ. જો સમજો, એટલે પછી વિશ્વાસ કોના પર છે? 10માને શોધવાનો છે એટલે પાછું કર્મ જ ચાલુ થઈ ગયું. જો સમજો, 10માને શોધવાનો નથી, હું 10મો છું એ જાણવાનું છે. પણ કર્મ કરવા માત્રથી, તપશ્ચર્યા કરવા માત્રથી, ધ્યાન કરવા માત્રથી એને ખબર પડી જશે હું 10મો છું. જો વિચારી દે, ક્યારેય એને ખબર પડવાની જ નથી. એટલે કહું છું કે જે બુદ્ધિમાં, જો સમજો, જે બુદ્ધિમાં જ્ઞાન થયું છે એ બુદ્ધિ દ્વારા જયારે ઉપદેશ કરવામાં આવે તો જ પછી એ જ્ઞાન થઈ શકે. સદગુરુ શરણ વિના અજ્ઞાન તિમિર ટળશે નહીં. 4થા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શું કે છે? તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાન. તો ઉપદેશ શક્તિપાત નથી કીધું. આ સમજજો, ભગવાને શું કીધું? એ જ્ઞાની જે તત્વદર્શી છે એ શું કરશે? તને ઉપદેશ કરશે. તો ભગવાન ઉપદેશની ચર્ચા કરે છે. કેમ?
એટલે ઉપનિષદ શ્રવણ, ઉપદેશ એટલે શ્રવણ, શ્રવણ વિના શક્ય છે જ નહીં. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે ઈશ્વરનો પ્રસાદ પણ હોય, તપશ્ચર્યા પણ હોય. જો વિચાર, ગીતામાં એટલા માટે ભગવાને પણ શું કહેવું પડે? ઉદ્ધરેદ આત્મનાત્માનમ નાત્માનમ અવસાદય. હું તો અર્જુન અનુગ્રહ કરી જ રહ્યો છું, પણ તારો પોતાનો અનુગ્રહ થવો જોઈએ. તને આ શાસ્ત્ર પર, તને આ ગુરુ પર, તને આ પોતાની બ્રહ્મ જ્ઞાન પર શ્રદ્ધા થવી જોઈએ. શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. જો વિચાર, ભગવાન 6 સાધન બતાવે છે. આ સમજવા, પહેલા 3 સાધન કયા છે? ગુરુને શરણે જવું, ગુરુની શરણાગતિ સ્વીકારીને ગુરુ પાસે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવું અને ગુરુજીની સેવા કરવી. પરિપ્રશ્ન એટલે ઉપદેશ શ્રવણ કરવાનું. કોઈ પણ મનમાં પ્રશ્ન થયો તો એ પ્રશ્ન આપણે પૂછી લેવાનો ઉત્તર. એને ગુરુ ઉપસદનમ કહેવાય. 13મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શું કહે છે? આચાર્યોપાસનમ. આચાર્યની ઉપાસના કરીએ. આચાર્ય દેવો ભવ. અહીંયા પણ આવી ગયું. સમજો, આ 3 સાધન બતાવે. પણ કે આ 3 સાધન હોવા માત્રથી જ્ઞાન થઈ જશે? એટલે ભગવાન બીજા 3 સાધન બતાવતા કે છે શ્રદ્ધાવાન લભતે જ્ઞાન. ગુરુ પર, શાસ્ત્ર પર, ઈશ્વર પર શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. પણ આપણી શ્રદ્ધા છે ખરી? અને આપણી શ્રદ્ધા કેટલી દ્રઢ છે? 2 પ્રતિકૂળતા આવે અને 2 જીવનમાં પ્રસંગ બની જાય એટલે આપણી શ્રદ્ધા તો શું થવા માંડે? ડગુમગુ થઈ જાય. અને બધાના મનમાં એક જ વસ્તુ હોય, આ ભગવાન મારી સાથે જ આવું કરે. આ મારી સાથે જ કેમ આવું થાય? તમારી સાથે નહીં, આખી દુનિયા સાથે આ જ થયું. ગઈકાલે એટલે જ કીધું કે સંસારમાં સુખ છે જ નહીં. આ સમજો, આપણે જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને પછી દુઃખી થઈએ ત્યારે કોને કહીએ? આજુબાજુ કોઈના પર આરોપ કરવાનું મળે ને એટલે પછી આરોપ કોને કરવાનો? આ ભગવાને સાંભળતો નથી. એ ગરડો થયો એટલે બેરો થઈ ગયો, બીજું શું? ભગવાન શું કે છે? અર્જુન, તારો ઉદ્ધાર તારે જ કરવો પડે. વિચાર, એટલે શંકરાચાર્ય શું કે છે? આ બધા સાધનો છે, તપશ્ચર્યા, ભક્તિ, ધ્યાન, આ બધું જ છે. પણ એના અનુષ્ઠાન માત્રથી બ્રહ્મ વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ જશે એવો કોઈ નિયમ નથી. નિયમ ન અસ્તિ. એટલું જ નહીં, આટલા સાધનો નહીં. શંકરાચાર્યજી કહે છે અહિંસા બ્રહ્મચર્યાદીનામ ચ વિદ્યામ પ્રતિ ઉપકારકત્વાત. આ સિવાય આ બીજા ઘણા બધા સાધનો છે. સત્ય છે, અહિંસા છે, અસ્થેય છે, અપરિગ્રહ. આ યમ અને નિયમ કહેવાય. યમ અને આ નિયમ 2 વસ્તુ છે. અહિંસા, સત્ય, તપ, શૌચમ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાન. શંકરાચાર્ય કહે છે આવા વિદ્યા માટે ઉપકારક તો ઘણા સાધનો છે. સમજો, એ 3 વસ્તુ કીધી. નિત્ય કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવા માત્રથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન નહીં થાય. ઈશ્વર અનુગ્રહ, તપશ્ચર્યા, ધ્યાનથી પણ નહીં થાય. અને અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, સત્ય હોવા માત્રથી પણ બ્રહ્મ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી. તો આ 3 છોડી દઈએ કે એક કે છોડવાનું નથી? સમજ, આટલું હોવા માત્રથી વિદ્યા ઉત્પન્ન ન થાય, પણ આ 3 છોડવાના પણ નથી. આ સમજવાનું કેમ? ઉપકારકત્વાત. આ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે શું છે? ઉપકાર. કોઈ પણ કર્મ હોય, કોઈ પણ વસ્તુ હોય, એમાં 2 કારણ હોય. એક મુખ્ય કારણ હોય અને બીજું સહકારી કારણ હોય. આત્મબોધમાં એટલે શંકરાચાર્યજી બહુ સરસ કહે, પાકસ્ય વહ્નિવત. પાક એટલે ભોજન. ભોજન બનાવવું હોય તો મુખ્ય કારણ અગ્નિ છે. મુખ્ય કારણ તો શું છે? અગ્નિ જ છે. એ જ રીતે મોક્ષ માટેનું મુખ્ય કારણ તો જ્ઞાન જ છે. પાકસ્ય વહ્નિવત જ્ઞાનમ વિના ન સિદ્ધ્યતે. જ્ઞાન વિના મોક્ષ થવાનો નથી. પણ
જેમ અગ્નિ રસોઈ માટે અત્યંત આવશ્યક મુખ્ય કારણ છે, પણ એ અગ્નિ પણ ક્યારે કામ કરે? અગ્નિમાં ચોખા નાખી દીધા એટલે ભાત બની ગયા, અગ્નિમાં લોટ નાખી દીધો રોટલી બની ગઈ. શું કરવું પડે? કુકર જોઈએ, ને પછી દાળ એને ધોવાની ને એને મૂકવાની, શાક બજારમાંથી લઈ આવવાનું, શાક સમારવાનું, જો વિચાર આ બધું જ કરવું પડે. પણ આટલું કરવા માત્રથી રસોઈ નહીં થાય. શંકરાચાર્ય શું કહે છે? આ બધી ધારો કે તૈયારી કરી દીધી, શાક સમારી દીધું ને તેલે મૂકી દીધું ને ભાતે મૂકી દીધો, બધું ચોખા મૂકી દીધા, કુકર બંધ કરી દીધું, તૈયાર થઈ ગઈ રસોઈ. શું કરવું જોઈએ? આ બધાને અગ્નિનો સ્પર્શ થવો જોઈએ, પણ સીધો સ્પર્શ નહીં, પાણી દ્વારા કે તેલ દ્વારા. જો આ સમજો તો છેવટે રસોઈ બનાવનાર મુખ્ય કારણ તો કોણ છે? અગ્નિ છે. પણ એનો અર્થ એવો નથી કે આ બધું નકામું છે. એ જ રીતે બ્રહ્મ વિદ્યા મોક્ષ માટે મુખ્ય કારણ છે, પણ બ્રહ્મ વિદ્યાની ઉત્પત્તિ માટે આ બધા સહકારી કારણ જે ત્રણ કહેવામાં આવ્યા, નિત્ય કર્મ જેને કર્તવ્ય કર્મ કહેવામાં આવે, જેને ઈશ્વર પ્રસાદ, તપશ્ચર્યા, ધ્યાન, આ બધું જ જરૂરી છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપકારકત્વ. આ બધા કેવા છે? ઉપકારક, એટલે કે સહકારી કારણ છે. પણ મુખ્ય કારણ તો કયું છે? એ મુખ્ય કારણ એ શાસ્ત્રમાં સાક્ષાત કારણ એવું કહેવાય. સાક્ષાત એટલે મુખ્ય, ડાયરેક્ટ, કે સીધું કારણ. ભોજન માટે સીધું કારણ તો શું છે? અગ્નિ જ છે. એ જ રીતે સાક્ષાદેવ કારણત્વ શ્રવણ મનન નિધિધ્યાસના નામ. શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન એ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે કેવું છે? સાક્ષાત કારણ છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ વિના પણ એકલું શ્રવણ કર્યું તોય પત્તો નહીં લાગે. શ્રવણ કર્યું છે પણ જો મનન નથી કર્યું તો પણ શું થવાનું? આપણે જોઈ ગયા કે ભાગવતમાં પણ એ જ હાલત થઈ. ગોકર્ણએ કથા કરી, એનો ભાઈ જે ધંધુકારી હતો એ ધંધુકારીની એને મોક્ષ થઈ ગયો, એને પ્રેત શરીરમાંથી છૂટી ગયો, એ વૈકુંઠ લોકમાં ગયો. પણ ગોકર્ણ બુદ્ધિશાળી હતો, શાસ્ત્ર ભણનાર પંડિત હતો. વિષ્ણુદૂત જયારે લેવા આવ્યા ત્યારે તત્કાળ એને વિષ્ણુદૂતને પૂછ્યું કે શ્રવણ તો બધાએ જ કર્યું છે, ભાગવત કથાનું શ્રવણ બધાએ જ કર્યું, તો પછી આ એક મારા ભાઈને જ કેમ તમે વૈકુંઠ લોકમાં લઈ જાઓ છો? ત્યારે વિષ્ણુદૂતે જે ઉપદેશ કર્યો છે ને, 10-15 શ્લોક છે ત્યાં, અદ્ભુત શ્લોક છે, બહુ સુંદર રીતે કે શ્રવણ તો બધાએ જ કર્યું છે, કર્મ બધાનું સમાન છે, કથા શ્રવણ બધાએ જ કર્યું, પણ શ્રવણનું જે ફળ છે એમાં શું છે? ભેદ છે. શ્રવણ સમાન છે પણ ફળમાં ભેદ કેમ છે? કારણ કે વ્યક્તિની નિષ્ઠા, વ્યક્તિનું મનન કહે છે ત્યાં કે એ લોકોએ શ્રવણ કર્યા પછી, કથા શ્રવણ પછી મનન નથી કર્યું, ચિંતન એના પર કર્યું નથી. એટલે ત્યાં કહે છે અદ્રઢમ ચ હતમ જ્ઞાનમ. જ્ઞાન શ્રવણ કર્યા પછી એને જો દ્રઢ કરવામાં નહીં આવે તો એ જ્ઞાન પણ શું થઈ જાય? નાશ પામે. સંદિગ્ધ જપ, જપ કરીએ પણ એના પર જો શંકા કરી તો એક જપ કરેલું પણ કેવું થઈ જાય? નાશ પામે. વિચાર. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે આ બધું જરૂર છે, પણ મુખ્ય કારણ તો કોણ છે? શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન જ છે. આત્માવારે શ્રોતવ્ય, મંતવ્ય, નિધિધ્યાસિતવ્ય. અતઃ સિદ્ધાની આશ્રમ અંતરાણે. એટલે તું જો એમ કે તો એક મુખ્ય ગ્રહસ્થાશ્રમ જ મુખ્ય છે, તો શંકરાચાર્યજી કહે છે અન્ય આશ્રમ પણ સિદ્ધ થાય જ છે. કેમ? કે જેને જન્મથી જ વૈરાગ્ય છે એને ગ્રહસ્થાશ્રમમાં જવાની જરૂર નથી, અથવા તો કોઈ પણ વયમાં હોય અને વૈરાગ્ય થયો તો એ અન્ય આશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરી શકે. ગ્રહસ્થાશ્રમ જરૂરી જ છે, ગ્રહસ્થાશ્રમના અગ્નિહોત્રાદિ કર્મ આવશ્યક જ છે, એવું વિચારવાની કોઈ જરૂર છે જ નહીં. બીજું, આજે હું આ કાયમ કહેતી આવી, સર્વેષામ ચ અધિકાર વિદ્યાયા. કર્મમાં વિકલ્પ છે, કર્મમાં બધાનો અધિકાર નથી, પણ બ્રહ્મ વિદ્યામાં તો શું છે? સર્વેષામ અધિકાર. કોઈ પણ મનુષ્યને બ્રહ્મ વિદ્યા માટે ના પાડી શકાય જ નહીં. આ સમજ.
કર્મમાં યજ્ઞમાં તમે હા ના કરી શકો, પણ બ્રહ્મ વિદ્યા તો શું છે? બધાનો, મનુષ્ય માત્રનો બ્રહ્મ વિદ્યામાં અધિકાર છે. કર્મ બાબતે છે આપણે વિકલ્પ, આ કરી શકે, આ ન કરી શકે, પણ એ પણ કોને આધારે છે? એટલે ભગવાન કહે છે ને ગુણ કર્મ વિભાગશ, એ વ્યક્તિના ગુણ કેવા છે, એનું કર્મ કરવાની કેવું સામર્થ્ય છે. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એવું કહેવાય, જેનું કામ તે જે કરે ભરવાડ પર પાઠ ફરે, એવું કહેવાય. પેલો ભરવાડ હોય ને એ રોજ પેલો ગાય ચરાવવા જાય, અને એક પેલો ઘાણી વાળો હતો. એ ઘાણી વાળાને પેલો બળદે શું કરવાનું હોય? ગોળ ગોળ ફરતો હોય, અને પેલો બળદ ગોળ ફરતો રે એને માટે શું કરવું પડે? તો પેલો ઘાણી વાળા એના છોકરાને સોંપી દે કે તારે અહીંયા હાજર રહેવાનું. પેલું કોઈ ન હોય એટલે બળદ શું થઈ જાય? ઊભો રહી જાય. એટલે આ બંને એકબીજાને જુએ. ઘાણી વાળો જે પેલો છોકરો છે એને એમ થાય કે મારે તો અહીંયા એક જ જગ્યાએ બેસી રહેવાનું, અથવા ઘણી વાર પેલો પાટિયા પર ફરવાનું, પાટિયા પર બેસી રહે, પેલો બળદ શું કરે? ફરતો રહે. એટલે એને એમ લાગે કે આ ભરવાડને કેટલું સારું છે, આમ જંગલમાં જવાનું મળે, ફરવાનું મળે, કેટલું સરસ. અને પેલો ભરવાડ રોજ એને જોઈ, એટલે ભરવાડ શું વિચારે કે આને કેટલું સારું, આ બધું રખડવાનું નહીં ને, હાંજ પડે બધી ગાય ભેગી કરવાની, પાછી લઈ આવવાની, હવાર પડે ગાય લઈ જવાની, આ મારે કેટલી મહેનત, આને કેટલું સારું, એ બેસી જ રહેવું પડે. આ બંને એકબીજાને શું વિચારે? એટલે એક દિવસ બંને જણે નક્કી કર્યું કે આપણે શું કરીએ? એક્સચેન્જ. આ એક્સચેન્જ ચાલે ને. એટલે બોલો ભરવાડ કે સારું એક કામ કર, તું ગાય ચરાવવા જા, હું અહીંયા ઘડી ઘાણી પર ગયો. હવે એ ઘાણી પર બેઠો તો ખરો, પણ એને આદત રખડવાની, એક જગ્યાએ બેસવાની આદત તો મળે નહીં. અને પેલા એ કહી દીધું કે જો તારે પાટિયા પર બેસી રહેવાનું, કારણ કે પેલું પાટિયા પર વજન હોય ને તો પેલો બળદ ચાલે, જ્યાં વજન હલકું થઈ ગયું એટલે બળદ શું કરવાનું? ધીરો પડી જાય. એટલે પેલો પાટિયા પર બેઠો ખરો, પણ આદત બેસવાની નહીં. એટલે થોડીક વાર થઈ એટલે શું થયું? પેલા જોકા શરૂ થઈ ગયા. એટલે કહું, આ ધ્યાને આપણે એમ માનતા હોય કે આમ આંખ નીચી દીધી ને આમ ધ્યાન લાગી ગયું, ગુરુજી આમ માથા પર હાથ મૂકી દીધો, શક્તિપાત થઈ ગયો. જેટલા ધ્યાનની ચર્ચા કરનારા છે ને એને જઈને પૂછ્યા કે દિવસમાં તું કેટલા કલાક ધ્યાન કરે? આ સમજો, બધા વાતના વડા જ કરતા હોય. પેલો બાપડો બિચારો જોખું આવી, વળી પાછળ જાગી ગયું, વળી પાછળ જોખું. પણ એક વાર એવું થયું કે એવું જોખું આવે ત્યારે ગુલાટ ખાધી એટલે પાછી એના પછી શું થયું? ફરી ગયું. જા સમજ જો વિચારી, આપણામાં પણ અધિકારીત્વ હોવું જોઈએ કર્મ માટે. એ ભરવાડનું કામ ભરવાડ જ કરે, એટલે જ કહેવાય સોની ની સો ને લુહાર ની એક. જા સમજ, આ બધી કહેવત અમસ્તી નથી પડે. સમજો, એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કર્મમાં વિકલ્પ છે, અને કર્મમાં વિકલ્પ જોવો જ પડે, અધિકારીત્વ જોવું જ પડે. પણ બ્રહ્મ વિદ્યા માટે તો શું છે? સર્વેશામ અધિકાર, સર્વને અધિકાર છે. પણ પ્રશ્ન એટલો જ છે કે એને રુચિ છે કે નહીં. અધિકાર તો બધાને જ છે, પણ એ બ્રહ્મ વિદ્યામાં રુચિ છે ખરી આપણી? એટલું જ નહીં, છેલ્લું શંકરાચાર્યજી જો આ 3 વસ્તુ થઈ, એટલે આ 3 ઉપકાર કરનાર 3 છે જેનો ત્યાગ કરવાનો નથી. આ એક વસ્તુ. બીજી 3 વસ્તુ શંકરાચાર્ય શું કહે છે? સિદ્ધાહ અન્ય આશ્રમાંતરાણી. આ અન્ય આશ્રમો પણ સિદ્ધ થઈ ગયા છે, એકમાત્ર ગ્રહસ્થ આશ્રમ છે એવું નથી. સર્વેશામ અધિકાર બ્રહ્મ વિદ્યાયામ, આ બીજું. અને ત્રીજું શંકરાચાર્યજી કહે છે પરમ શ્રેય કેવલાયાહ વિદ્યાયાહ એવ ઇતિ સિદ્ધમ. પરમ શ્રેય જેને કહેવામાં આવે, મોક્ષ તો માત્ર ને માત્ર શાનાથી છે? જ્ઞાનથી જ છે, શંકરાચાર્યજી કહે છે. અને એટલા માટે આ સિદ્ધ થાય છે કે મોક્ષ તો કેવળ બ્રહ્મ વિદ્યાથી જ છે. એનો અર્થ શું થયો? બીજી બધી વસ્તુ આપણા જીવનમાં હોવી જ જોઈએ, પણ શ્રવણ, મનન અને નિધિધ્યાસન પણ આવશ્યક છે. જો શ્રવણ મનન જીવનમાં નથી તો પછી બ્રહ્મ વિદ્યાની શક્યતા રહેતી નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી
આટલું લાંબુ ભાષ્ય લખીને સિદ્ધ કરી આપ્યું કે કર્મ તો બધાએ જ કરવાના છે. કર્મ દ્વારા જ અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે. અંતઃકરણ શુદ્ધિ થશે તો વિદ્યા ઉત્પન્ન થશે. વિદ્યા ઉત્પન્ન થશે તો અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થશે. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ થશે તો આ જીવ ભાવની નિવૃત્તિ થશે અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. આ શંકરાચાર્યજીએ કેમ કર્યું? કારણ કે હવે પછીની વલ્લી કઈ છે? બ્રહ્માનંદ વલ્લી. ત્યાં બ્રહ્મ જ્ઞાનની ચર્ચા છે. આજે છેલ્લો મંત્ર જે છે સન્નો મિત્ર એ આપણે ગઈ વખતે જોઈ જ ગયા. આ બ્રહ્માનંદ વલ્લી જે છે એ બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો મંગલાચરણ સહના વવતુ મંત્ર છે. શિક્ષાવલ્લીનો મંગલાચરણ સન્નો મિત્ર છે. પણ બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો મંગલાચરણ મંત્ર જે છે શાંતિ પાઠ જેને આપણે કહીએ એ કયો છે? સહના વવતુ છે. સહના વવતુ જે છે એમાં ભાષ્યમાં શંકરાચાર્યજી આપણે જોઈ ગયા સહના વવતુ. જા સમજો, આપ સંસ્કૃત નહીં ભણેલા હોય ને ત્યારે આ બધી ગરબડ થાય. સહના વવતુ શબ્દ જે ખરેખર છે એ સંધિ છે. સહ નવ અવતુ. સહ નવ, નવ એટલે અમે બે, અમારા બેનું. સહ સાથે, અવતુ રક્ષા કરો. હે પરમાત્મા અમારા બેનું એટલે ગુરુ અને શિષ્યની તમે રક્ષા કરો. નવ શિષ્ય આચાર્ય, શંકરાચાર્યજી ભાષ્યમાં જુઓ નીચે, નવ શિષ્ય આચાર્ય સહ એવ અવતુ રક્ષતુ. હે ભગવાન અમે ગુરુ અને શિષ્ય બંને, ગુરુ આચાર્ય અને શિષ્ય બંનેની તમે રક્ષા કરો. એટલું જ નહીં, આ બ્રહ્મ વિદ્યાની ચર્ચા થઈ રહી છે તો ગુરુજીને તો બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરવામાં ઉત્સાહ છે, પણ શિષ્યને પણ શું હોવો જોઈએ? એટલો જ ઉત્સાહ હોવો જોઈએ. ગુરુજીને તો ખબર જ છે કે મોક્ષ બ્રહ્મ વિદ્યાથી જ પ્રાપ્ત થશે. ગુરુજીને તો ખબર છે કે બ્રહ્મ વિદ્યા જ છેવટે આપણું કલ્યાણ કરનાર છે. પણ એવી સમજ, એવો ઉત્સાહ પણ કોનામાં હોવો જોઈએ? શિષ્યને પણ હોવો જોઈએ. અને એટલે શું કે છે? સહન ભુનક્તુ ભોજયતુ. આ ભગવાન બ્રહ્મ વિદ્યાનો આનંદ અમને બંનેને આવે. જાસમ અમે બંને માણીએ. આપણે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? માણીએ. જાસમ આ બ્રહ્મ વિદ્યા એટલે આ ભુનકતું ભોગ, સમજો આ ભુનકતું શબ્દ છે ને એટલે પેલા ભોજન માટે આ બધા વાપરે છે. કોણે શરૂ કર્યું ભગવાન જાણે. ભુનકતું શબ્દ છે એટલે બધા એ કોનામાં વાપરે છે? ભોજનમાં. ભોજન માટેનો મંત્ર છે જ નહીં. આ બ્રહ્મ વિદ્યા માટેનો મંત્ર છે. સમજો, ભોજન માટેનો મંત્ર તો બ્રહ્માર્પણમ છે અને અહમ વૈશ્વાનરો ભૂત્વ, આ બે મંત્રો. એનો અર્થ આ બ્રહ્મ વિદ્યા, આ વિદ્યાનો આનંદ આવવો જોઈએ. એટલે પણ રોજ કંઈક નવું નવું જાણવાનું. તમે જે કર્મ કરો છો એમાંય તમને રોજ નવું નવું જાણવાનું મળી જ શકે. એવું જરૂરી નથી કે બ્રહ્મ વિદ્યામાં જ આનંદ આવે. નવું જ્ઞાનમાં આનંદ હોવો જ જોઈએ. એટલા માટે તમારા જીવનમાં જો તમને આનંદ જોઈતો હોય તો રોજ કંઈક નવું જાણો. રોજ આપણે નવું નવું જાણતા રહીએ અને એ જાણવામાં જ આપણને શું હોવો જોઈએ? આનંદ આવવો જોઈએ. એટલે મંત્રમાં શું કહે છે? સહનવ ભુનક્તુ. એટલું જ નહીં, આ આનંદ આવે છે એટલું જ નહીં, પણ આચાર્ય મહેનત કરી રહ્યા છે, શિષ્યએ શું કરવાનું? કોઈ મહેનત જ નહીં કરવાની. એટલે શું કે છે? સહવીર્યમ કરવા વહે. શંકરાચાર્ય કે છે સહવીર્યમ વિદ્યા નિમિત્તમ સામર્થ્યમ કરવા વહે નિર્વર્તયા વહે. મહેનત પણ શું છે? અમે બંને કરીએ. આચાર્ય ઉપદેશ તો કરે જ છે, એ ઉપદેશને પાક્કું કરવું, શ્રવણ કરવું, આચાર્ય ન હોય ત્યારે સ્વાધ્યાય કરવું, આ બધી પણ મહેનત કોને કરવાની છે? શિષ્યએ કરવાની જ છે. જો એટલા માટે હું અહીંયાથી જાઉં ને તો તૈત્રીય ઉપનિષદ બંધ થઈ ગયું, પાછું ક્યારે ખુલે?
એટલે મંત્ર શું કહે છે? જેટલી આચાર્ય મહેનત કરે છે એટલી જ મહેનત કોણે કરવાની જરૂર છે? શિષ્યોએ પણ કરવાની જરૂર છે. બંને એ પ્રકારથી મહેનત કરે તો જ પછી એ થાય. સામર્થ્ય, એ પ્રકારનું સામર્થ્ય, મહેનત કરવાનું સામર્થ્ય આપણામાં આવવું જોઈએ. આપણે પણ એ ચિંતન કરીએ. એટલું જ ને, તેજસ્વીનો આવયો અધિતમ સ્વધિતમ અસ્તુ. તેજસ્વીનો, એટલું જ નહીં, આ શાસ્ત્ર અધ્યયન કોણ કરી શકે? જો આ સમજ, લોચન વિહીનાભ્યામ દર્પણમ કિમ કરિષ્યતિ. જેની પોતાની આંખ જ નથી એને માટે અરીસો કામનો છે? કોઈ કામનો. બુદ્ધિ વિહીનાભ્યામ શાસ્ત્રમ કિમ કરિષ્યતિ. શાસ્ત્ર તો શ્રેષ્ઠ જ છે, પણ બુદ્ધિ વગરનો છે. એટલે કે બુદ્ધિ વગરનું કોઈ છે જ નહીં. આ સમજ, ભગવાને બુદ્ધિ તો બધાને જ આપેલી. વાત એટલી જ છે કે બુદ્ધિ આપણે વાપરીએ છે ક્યાં? આ સંસારમાં, પ્રસિદ્ધિમાં, સત્તામાં, ધનમાં, આ બધા આપણે બુદ્ધિ વાપરીએ છીએ. પણ એ જ બુદ્ધિ જયારે બ્રહ્મ વિદ્યામાં વાપરવાની આવે ત્યારે આપણી બુદ્ધિ શું થઈ જાય? અમારે એક ભાઈ છે, એને આ જ તકલીફ છે. માતાજી આજે જરાક અઘરું હતું. અઘરું હતું. બુદ્ધિ તેજસ્વી હોય તો શું થાય? કોઈ વસ્તુ અઘરી લાગે જ નહીં. એટલે પછી અહીંયા આગળ શું કહેવામાં આવ્યું? તેજસ્વી નવ. હે ભગવાન, આચાર્યની બુદ્ધિ તો તેજસ્વી છે જ. જો આ સમજ, આચાર્ય તેજસ્વી બનાવવા છે, પણ આચાર્ય જે કહી રહ્યા છે એ એટલી તેજસ્વી બુદ્ધિથી અમે પણ ગ્રહણ કરીએ, પ્રયત્ન પણ કરીએ. તેજસ્વીનો આવયો અધિતમ. અને આ અધિતમ એટલે કે આ જે અધ્યયન કરી રહ્યા છે એ અધ્યયન અમે તેજસ્વી બુદ્ધિથી ગ્રહણ જ કરીએ, એટલું નહીં. જો એક બીજી વાત કરું, આ બહુ મજાનું છે. આપણને એવું લાગે ને કે આ બધું તમે કરો છો પણ કંઈ સમજાતું નથી. પણ નિયમ એવો છે શાસ્ત્રનો, આ સમજ કે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરતા રહેશો ને તો બુદ્ધિ તેજસ્વી બનશે. એટલે કે શાસ્ત્ર જે છે એમાં અનેક પ્રકારથી તર્ક વિતર્ક છે. આ પૂર્વ પક્ષ અને ઉત્તર પક્ષ જે શંકરાચાર્યજી કરે છે શાના માટે છે? આપણી બુદ્ધિને ઘસી જ રહ્યા છે. આપણી બુદ્ધિને તર્ક વિતર્ક કરાવે છે એટલે આપોઆપ બુદ્ધિ શું થવાની? તેજસ્વી થવાની જ છે. શાસ્ત્ર શ્રવણ કરતા રહીએ તો ભલ ભલો હોય એ તેજસ્વી બની જાય. હકીકત છે, આ સમજો. કારણ કે એને એવો તર્ક વિતર્ક કરાવવામાં આવે, એવા દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવવામાં આવે કે એની બુદ્ધિ પણ આપોઆપ શું થવા માંડે? તેજસ્વી થઈ જ જાય. અને એટલે કે છે અર્થ જ્ઞાન યોગ્ય અસ્ત. શંકરાચાર્ય શું કે છે? તેજસ્વી કોને કહેવાય? અર્થ જ્ઞાન યોગ્યમ અસ્તુ ઇત્યર્થ. આ શાસ્ત્રમાં જે અર્થ સમજાવવામાં આવ્યો છે એ અર્થનું જ્ઞાન થવા માટેની યોગ્યતા. શબ્દ એક વસ્તુ છે, પણ શબ્દનો અર્થ ગ્રહણ કરવું બીજી વસ્તુ છે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કે શબ્દાર્થને પણ સમજવા માટેનું સામર્થ્ય આપણામાં આવે. એટલું જ નહીં, આ ગુરુ શિષ્ય બે હોય અને જે બુદ્ધિ તેજસ્વી હોય, તેજસ્વી બુદ્ધિ હોય, ગુરુ શિષ્ય હોય, એટલે ઘર્ષણ થાય. શારીરિક ઘર્ષણ નહીં, બૌદ્ધિક ઘર્ષણ થાય. અને જ્યાં બૌદ્ધિક ઘર્ષણ થાય ને એટલે ત્યાં દ્વેષ આવ્યા વગર રહે નહીં. એટલે છેલ્લે પ્રાર્થના, 5મી પ્રાર્થના કઈ કરવામાં આવી? મા વિદ્વિષા વહૈ. અમારા બેમાં કોઈ પ્રકારમાં દ્વેષ ભાવના નહીં થાય, કોઈ પ્રકારની સ્પર્ધા નહીં થાય. પણ આજકાલ તો ગુરુ શિષ્યમાં સ્પર્ધા. આ તમને ખબર નથી. આ બધું અંદરની વાત જાણો ને તો તમને ખબર પડે. બોલો, ગુરુ પાસે જ ભણ્યો હોય ને, ગુરુ પાસે જ બધું શીખ્યો ને બધું કર્યું, આ પછી કંઈક વાંધો પડે એટલે ગુરુજીથી છૂટો થઈ જાય ને પછી પોતાનો સંપ્રદાય શરૂ કરી દે. જો આ સમજજો. અને પોતાને જ ગુરુ બતાવવા માંડે. જો વિચારો, તો પોતાના જ ગુરુનો દ્વેષ કરીને પોતે એક અલગ શું કર્યો? વાડો ઉભો કર્યો. જો વિચાર, આ બધા જે વાડા જે છે ને એ તમને અંદરની વાત ખબર નથી. એટલે બધે જ આ છે, આ સમજો. એકબીજા પ્રત્યે દ્વેષ કરવો શા માટે? એટલે આપણે પ્રાર્થના શું કરવાની?
આ સ્વભાવ છે. સ્પર્ધા, સરખામણી, દ્વેષ આ મનુષ્યનો સ્વભાવ છે. અને એટલા માટે આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી પડે, મા વિદ્વિષાવહૈ, હે ભગવાન અમારી બુદ્ધિમાં કોઈ દ્વેષ બુદ્ધિ, સ્પર્ધા બુદ્ધિ નહીં આવે. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે વિદ્યાગ્રહણ નિમિત્તમ શિષ્યસ્ય આચાર્યસ્ય વા પ્રમાદકૃતા અપરાધા દ્વિદેશ પ્રાપ્ત. આજે શાસ્ત્ર અધ્યયન કરવામાં આવે તો શાસ્ત્ર ગ્રહણના નિમિત્તે શું કરવાનું? પ્રમાદકૃતા અપરાધાત વિદ્વેષ. જ્યારે શાસ્ત્ર અધ્યયન ગુરુજી કરાવતા હોય ત્યારે કોઈ પ્રમાદ જ્યારે શિષ્યથી થઈ જાય અને શિષ્યને ટોકે ત્યારે, મોટે ભાગે આવું ક્યારે થાય કે પેલો ગુરુજી શિષ્યને ટોકે એટલે એને શું લાગે? આ ગુરુજી તો કે જ કરતા હોય, આ ગુરુજી તો ટોક્યા જ કરતા હોય. એટલે એના મનમાં પછી ગુરુજી પ્રત્યે શું થવા માંડે? દ્વેષ થવા માંડે. જો ગુરુજીને શિષ્યને થાય એમ નહીં, આ ગુરુજીને થાય. આ સમજવા. કારણ કે જ્યારે ગુરુજીના કરતા પેલો શિષ્ય તેજસ્વી હોય તો ગુરુના મનમાં પણ શું થઈ શકે? દ્વેષ થઈ શકે કે આ તો મારાથી ચડ્યા તો નીકળે. થઈ શકે. જો આ સમજવાનું, દ્વેષ શિષ્યને જ થાય એમ નહીં, ગુરુજીને પણ થઈ શકે. એટલા માટે શું કીધું? તચ્છ શમનાય, આ પ્રકારના દ્વેષના શમન માટે આ પ્રાર્થના કરવામાં આવી. મા વિદ્વિષાવહૈ ઇતિ એવં ઇતરમ વિદ્વેષમ અપાદ્યવહૈ. કોઈ પ્રકારનો અમારી વચ્ચે દ્વેષ ભાવના, ગેરસમજ, મતાંતર થાય નહીં. તો કે કેમ આવું કહેવામાં આવ્યું? કારણ કે જ્યાં સુધી બેની બુદ્ધિમાં એને મનમેળ કહીએ આપણે ગુજરાતી. જો એટલે પણ પુલ બનાવતા હોય, પુલ બનાવે પછી પુલના પેલા થાંભલા બની જાય પછી સ્લેબ મૂકવામાં આવે. ત્યાં સ્લેબ ભરવામાં નહીં આવે. ત્યાં સ્લેબ શું કરવામાં આવે? પેલા તૈયાર સ્લેબ હોય એને શું કરે? એ ગોઠવવામાં આવે. ત્યાં બે થાંભલાની વચ્ચે પેલા સ્લેબ ગોઠવે ત્યારે એનું એલાઇનમેન્ટ કરવામાં આવે. જો એ બેનું એલાઇનમેન્ટ નહીં હોય તો શું થઈ જાય? કોઈ ભારે વાહન, એક સ્લેબ જરાક ઊંચો હોય તો ભારે વાહન ઊંચા સ્લેબ પરથી બીજા સ્લેબ પર જાય ત્યારે એ સ્લેબને શું કરી નાખે? એને ઇમ્પેક્ટથી એ સ્લેબ તૂટી જાય. તો એલાઇનમેન્ટ જરૂરી. એ ગુરુ અને શિષ્યની બુદ્ધિનું પણ શું થવું જોઈએ? એલાઇનમેન્ટ થવું જોઈએ. પેલું એલાઇનમેન્ટ થાય ને તો પછી પેલું જ્ઞાન એને મળે. એટલે વિદ્વેષ નહીં થવો જોઈએ એનો અર્થ શું થયો? આ બંનેની બુદ્ધિમાં એલાઇનમેન્ટ થઈ જોઈએ. જો આ સમજો. એટલા માટે હંમેશા કહું, અને અમારે એક સ્વામીજી જે બહુ સરસ કે ગુરુ અને શિષ્ય બંનેનો ઉછેર અલગ અલગ સ્થિતિમાં થયો છે. બંનેના શરીર અલગ છે, બંનેના સંસ્કાર અલગ છે. એટલે શરીરની દ્રષ્ટિએ, સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ જો તમે સરખામણી કરવા જશો તો શું થવાનું? માથાકૂટ થવાની જ છે. જો સમજો. બીજું, ઉપાધિથી તો ગુરુજી પણ કોણ છે? એક મનુષ્ય જ છે. મનુષ્ય છે તો એની શરીરની ઉપાધિની પણ મર્યાદા રહેવાની જ છે. કોઈ આ જગતમાં પૂર્ણ તો છે જ નહીં, ઉપાધિથી કોઈ પૂર્ણ શક્ય નથી. એટલે ઉપાધિની દ્રષ્ટિએ પણ સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. સંસ્કારની દ્રષ્ટિએ પોતપોતાના જે સ્વભાવ છે તો સ્વભાવની દ્રષ્ટિએ પણ શું થવાનું? સંઘર્ષ થવાની શક્યતા છે. ત્યાં સમજો. પણ મહત્વનું કઈ વસ્તુ છે? વિદ્યા મહત્વની છે. આ બધી વસ્તુ કેવી બનવી જોઈએ? ગૌણ બનવી જોઈએ. જો આ ગૌણ નહીં બને તો આપોઆપ શું થવાનો? દ્વેષ, વિદ્વેષ થવાનો. જો સમજો. એટલે દરેકનો ઉછેર અલગ છે, દરેકનું જ્ઞાન અલગ છે, સંસ્કાર અલગ છે, અને પૂર્વજન્મના કર્મ કેવા છે આપણને ખબર નથી. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે ઉપાધિગત જે છે એને મહત્વ નથી. આપણી બુદ્ધિ ગુરુની બુદ્ધિ સાથે એક થવી જોઈએ. પણ એ ક્યારે થાય? એ તેજસ્વી હોય, એ પણ પૂરો પ્રયત્ન કરતી હોય. અને એટલું જ નહીં, કોઈ પ્રકારનો દ્વેષ મનમાં રાખે નહીં. જો એટલા માટે આપણે એકલવ્યનું દ્રષ્ટાંત કેમ લઈએ છીએ? ગુરુ પાસે એને વિદ્યા લીધી, પણ જ્યાં ગુરુએ કીધું કે તારા જમણા હાથનો અંગૂઠો આપી દે, દ્રોણાચાર્યએ માગ્યો અને એકલવ્યએ શું કર્યું?
કોઈ પણ પ્રકારના વિરોધ વગર દ્વેષ વિના એને શું કર્યું? જો વિચાર, દ્વેષ દ્રોણાચાર્યના મનમાં હતો. અહીંયા સમજજો કેમ? કારણ કે અર્જુન કરતા પણ વધારે સારો બાણાવળી કોણ હતો? એકલવ્ય હતો. શિષ્યના મનમાં કોઈ ભાવ નતો, પણ દ્રોણાચાર્યને શું થયું? પહેલેથી જ દ્રોણાચાર્યની આ બુદ્ધિ હતી. આ સમજજો, દ્રોણાચાર્યની જ્ઞાન શ્રેષ્ઠ હતું, ધનુર્વિદ્યા યુદ્ધ નીતિમાં શ્રેષ્ઠ હતા, પણ મનમાં હંમેશા શું રહેતું હતું? સરખામણી અને દ્વેષ હતો. દ્રૌપદીના પિતા સાથે પણ એમને શું હતું? દ્વેષ હતો. એટલા માટે આ પ્રાર્થના કરે કે આચાર્યની બુદ્ધિમાં પણ દ્વેષ આવવો નહીં જોઈએ, શિષ્યની બુદ્ધિમાં પણ દ્વેષ થવો નહીં જોઈએ. આમ પ્રયત્ન પણ સમાન હોય, તેજસ્વીતા સમાન હોય, દ્વેષ ન હોય તો જ પછી બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. ઓમ શાંતિ 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 વચન ઉક્તાર્થમ વ્યક્ષમાણ વિદ્યા વિઘ્ન પ્રશમનાર્થમ ચયમ શાંતિ. કે આ શાંતિ 3 વાર કહેવામાં આવી. કેમ? તો કે 3 પ્રકારની અશાંતિ છે. આધ્યાત્મિક અશાંતિ હોય, આદિ ભૌતિક અશાંતિ હોય. આધ્યાત્મિક શરીર મન બુદ્ધિ, આપણું શરીર ઠીક નહીં હોય, મન ઠીક નહીં હોય, મનમાં વિક્ષેપ હોય, બુદ્ધિ ગ્રહણ ઓછું કરી શકે, આ બધી આધ્યાત્મિક વિઘ્ન કહેવાય. ભૌતિક જગત આપણે માળા કરવા બેસે ને ત્યારે જ પેલો બાજુવાળો ટેપ રેકોર્ડર ચાલુ કરે. આપણે જયારે શાસ્ત્ર શ્રવણ કરવા બેસીએ ને ત્યારે પેલો લગ્નની જાન જતી હોય ત્યાંથી. આ બધા આદિ ભૌતિક વિઘ્નો કહેવાય. આદિ દૈવિક વિઘ્ન એટલે શું છે? જેના પર આપણું કોઈ નિયંત્રણ નથી, એવા જે દૈવિક બધા તત્વો છે. વરસાદ પડવો, ધરતીકંપ થવો, આ બધા કેવા કહેવાય? આદિ દૈવિક વિઘ્નો. એટલે શંકરાચાર્ય કહે છે આવા 3 પ્રકારના જે વિઘ્નો છે એ વિઘ્નોની શાંતિ થશે તો જ શું થશે? વક્ષમાણ વિદ્યા વિઘ્ન પ્રશમનાર્થમ ચયમ શાંતિ. વક્ષ્યમાણમ, હવે જે બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરવામાં આવશે એ બ્રહ્મ વિદ્યાના ઉપદેશમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન થાય, એ વિઘ્નની શાંતિ માટે જ પહેલા આપણે શું કરી રહ્યા છે? આ શાંતિ પાઠ કરીએ છીએ. કેમ? અવિઘ્નેન હિ આત્મવિદ્યા પ્રાપ્તિ આશસ્યતે. બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ ક્યારે થઈ શકે? કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન ન હોય. વિઘ્ન ન હોય તો જ આ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થશે. તન્મૂલમ હિ પરમ શ્રેય. પણ કે બ્રહ્મ વિદ્યા આપણું લક્ષ્ય છે? બ્રહ્મ વિદ્યા આપણો પુરુષાર્થ છે કે નહીં? જ્યાં સમજવાનું, બ્રહ્મ વિદ્યા લક્ષ્ય નથી, બ્રહ્મ વિદ્યા સાધન છે. શાના માટે? તન્મૂલમ હિ પરમ શ્રેય. પરમ શ્રેય મોક્ષ આપણું લક્ષ્ય છે, પુરુષાર્થ છે. મોક્ષ પુરુષાર્થ છે, પણ મોક્ષ પુરુષાર્થની સિદ્ધિ માત્ર ને માત્ર બ્રહ્મ વિદ્યાથી છે. એટલે બ્રહ્મ વિદ્યામાં જો વિઘ્ન આવે તો મારા મોક્ષ પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિમાં પણ વિઘ્ન થઈ શકે. અને એટલા માટે શંકરાચાર્ય કહે છે કે બ્રહ્મ વિદ્યા માટે કોઈ વિઘ્ન ન આવે એની પણ આપણે અહીંયા ઘડી શું કરીએ છીએ? આશસ્યતે, એટલે કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે હે ભગવાન, આ પ્રકારથી મારી બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટેના જે પ્રયત્નો છે એ પ્રયત્નોમાં કોઈ વિઘ્ન ન આવે. આવતીકાલથી આપણે બ્રહ્માનંદ વલ્લીનો પ્રારંભ કરીશું. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ